பழமொழி இருக்கிறதா. In Telugu there is a proverb like this. நாட்டினுடைய பிரச்சனை தீர்க்க அறிந்தவன் ரோட்டில் இருக்கிற கல்லை உடைத்தால் அதுவும் ஒரு சோம்பேறித்தனம் என்று. And he that understands the problem of the nation, and if he tries to break a stone in the road, that itself is a laziness. சோம்பேறித்தனம் என்று சொன்னால் ஒன்றும் செய்யாமல் இருப்பது மாத்திரமல்ல, செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் வேற ஒன்றை செய்தால் அதில் அலுவலா இருந்தால் அதுவும் சோம்பேறித்தனம் தான். Laziness is not something that if we are still quiet and doing nothing, but it is also something when what we are supposed to do, if we are not doing that and we are doing other things, that is also called laziness. இந்த திராட்சை தோட்டத்தினுடைய எஜமானன், the master of this vineyard, அவன் எதையும் செய்யவில்லை என்று சொல்லவில்லை, இதை கவனிக்கவில்லை, வேற எங்கேயோ அவன் அலுவலா இருப்பான். It is not said that he is sitting quiet doing nothing, but he is doing something that he is not supposed to do. இது போல நம்முடைய ஜீவியத்தை கிறிஸ்தவ முறைப்படி பாதுகாக்காமல், ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருந்து வேற எங்கேயோ ரொம்ப பிஸியா இருப்போமே, அதுவும் சோம்பேறித்தனம். So also in our Christian life, if we are not giving a heed to giving a due importance to that which we are supposed to do, and if we do other things, that is also called laziness. ஆண்டவர் நம்மோடு பேச வருகிற காரியத்தை கேட்க நமக்கு மனது இல்லாமல் நாமே ஆண்டவர்கிட்ட நம்முடைய காரியத்தையே பேசிக் கொண்டிருந்தால் அதுவும் சோம்பேறித்தனம். Then if we do not have a mind to give heed to all those things that God speaking to us, rather if we try to give counsels to God and instead God, that itself is also laziness. அந்த அழிவின் பிரமாணத்தை பற்றி சொன்னேனே, எல்லாமே அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது என்று விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது. The science says the law of destruction, so everything it goes from orderliness to disorderliness. அதனாலதான் ஒரு முறை குளித்தால் போதாது, குளித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். So that's the reason it is not only we take a bath only once, but we also should do it continuously. குளித்து வெளியே ஃப்ரெஷ்ஷா வெளியே வந்த உடனே அழுக்கு சேர ஆரம்பிக்கிறது. As soon as we take bath and come out freshly, immediately dust will also form on us. துணியை நன்றாய் துவைத்து வெண்மையாக்கி அதை கயிற்றில் காய போடும் பொழுது உடனே அதுல தூசி படிய ஆரம்பிக்கிறது. As soon as we wash our clothes and whiten them and we dry it out outside, immediately dust particles will stick on it. எவ்வளவுதான் எக்சர்சைஸ் பண்ணினாலும், எவ்வளவுதான் நல்ல ஆகாரம் புசித்தாலும், எவ்வளவுதான் நல்ல ஒழுக்கமாய் தூங்கினாலும் ஒவ்வொரு நாளும் மரணத்திற்கிட்ட போய் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். How much soever we eat well, we have our diet, we do our exercise and we have a very good sleep, somehow we are every day we are getting closer and closer to death. ராத்திரி முழுவதும் மொபைல் போனை சார்ஜில் வைத்தால் காலையில் சார்ஜ் எடுக்கும் பொழுது உடனே டிஸ்சார்ஜ் ஆரம்பிக்கிறது. All throughout the night, if a mobile phone is charged, as soon as we take the charger out of the mobile phone, discharge continues. ஒரு சுத்திகரிப்பு கூட்டத்துக்கு வந்து அந்த சுத்திகரிப்பு கூட்டம் முடிந்து ராபோஜனம் எடுத்த அடுத்த க்ஷணத்தில் நமக்குள் தீட்டு வர ஆரம்பிக்கும். As soon as we cleanse ourselves and take part in the Holy Communion, the moment we close it, immediately some defilement comes into us. அதனால தான் அடுத்த சுத்திகரிப்பு கூட்டம் வைக்கிறோம். And that's the reason we keep the next sanctification meeting. கூட்டம் முடிந்த பிறகு நன்றாய் அபிஷேகத்தை நிரம்பி தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு உள்ளான பலனோடு நாம் வெளியே போன உடனே நமக்குள் தீட்டுகள் சேர ஆரம்பிக்கிறது. At the morning service we will get filled with the Spirit and we get strengthened and we have a very good anointing. The moment that we step out of this gate, immediately some weakness or defilement comes into us. இதனால தான் இந்த வயல்வெளியில் இருந்து நாம் போதனை அடைய வேண்டும், நம்முடைய ஜீவியத்தை பத்திரமாய் பாதுகாக்க வேண்டும். That's the reason from this field we need to get some counsel and instruction and we should set right our life. எல்லாமே அழிந்து போகிறது. Everything is going to be destroyed. இந்த உள்ளான மனுஷனை நாம் கர்த்தருடைய உதவியோடு நாம் பாதுகாக்கலாம். However, by the help of God, we need to protect this inner man. அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம், ஆனால் அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய உயிரே. It is something so difficult, but we have to do it because that is our life. நேற்று எழுப்புதல் கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பாஸ்டர் ஜான்சன் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். Yesterday in the revival meetings, our beloved pastor Johnson, he said a word. எதற்கு பணத்தை கொடுத்தார்?
why did he ever give money to you? எதற்கு படிப்பை கொடுத்தார்? Why did he ever give an education to you? எதற்கு ஒரு காரை கொடுத்தார்? Why did he ever give a car to you? ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் வளரும்படியாக நீ கர்த்தருக்கு உதவியா இருக்க முடியாது. So that you might grow in your spiritual life and you should do some help to others in God. இதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுத்தார். அதெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு நம்முடைய காரியத்துக்காக மட்டும்தான் கூட்டத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்முடைய காரியத்தை சாதிக்க உலகத்துக்கு போனால் அதுவும் சோம்பேறித்தனம். And all these things God has given so that we might do in return to our God rather than doing all these things, but if we do it for our own selves, that also is laziness. ஆகையால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்முடைய ஆத்துமாவை பரிசுத்தத்திலும் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தில் வளருவதற்கு ஆண்டவரோடு ஒத்துழைப்பதுதான் ஞானம். And giving more importance to our spiritual life and giving heed to all holiness so that we might grow in the divine character of God, that is wisdom. நேற்று ஒரு சம்பவத்தை நான் பார்த்தேன். Yesterday I saw an incident. ஒரு குடும்பம் அந்த 6 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 12 மணிக்கு முடிந்தது அந்த எழுப்புதல் கூட்டம். அதுல ஒரு குடும்பம் 8 மணிக்கு வந்தாங்க, 9 மணிக்கு போயிட்டாங்க. I saw a family, the revival meeting started at 6 and ended up at 12 a.m. But this family, they came only at 8 p.m. and they left by 9 p.m. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான், அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப சுத்திகரிப்பு வேணும், ஆனா எல்லாத்தையும் பேக் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டாங்க. They are well known to me and indeed they need so much of the anointing, but they packed off their bags and went out. என்னுடைய இருதயம் அதை பார்த்த உடனே வேதனை அடைந்தது. The moment that I saw it, I was really grieved. அந்த விழுகை எவ்வளவு பயங்கரமானது. அதற்கு பிறகுதான் முக்கியமான நேரம். ஆனால் என் கடமை முடித்து விட்டேன், நான் வந்து விட்டேன். கேட்டால் வந்து விட்டேன், போய்விட்டேன். But because the things that is following is something important, they did not give importance to that. They said, my duty is over, I came, I gave my attendance and I am going away. ஆகையால் இந்த இரண்டாம் பிரமாணம், அந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ், அழிவை நோக்கி முழு உலகம் போய்க்கொண்டிருக்கிறதே, நம்முடைய ஆத்துமா அதற்கு விரோதமா செயல்பட வேண்டும். And as I said, the second law of thermodynamics, which everything is going to be destroyed, our soul should strive against that law. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை வாசித்தார். When we read Ephesians chapter 5 verse 27. கரைதிரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். பாருங்கள், இது கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியை பற்றி, சபையை பற்றி, உங்களை பற்றி, என்னை பற்றி, அந்த திராட்சை தோட்டத்தை பற்றிய காரியம். And this is the thing that is said about the bride of Christ, about the church, about you and me, and about that vineyard. எல்லாமே இந்த அண்ட சராசரத்தில் எல்லாமே பழமை ஆயிக்கொண்டிருக்கிறது, அழிவை நோக்கி போய்க்கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் இந்த இரண்டாம் விஞ்ஞானத்தின் பிரமாணம் சொல்லுகிறது. And the second law of thermodynamics, it says all things in this universe, it is decreasing and diminishing and it is going to be destroyed. ஆனால் இந்த மனவாட்டியோ நாட்கள் செல்ல செல்ல இளவயதுள்ளவளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார். But however, this bride, as days pass by, she is getting more younger and younger. அவளுக்கு கரை இருக்கிறது, ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த கரை நீங்க வேண்டும். And she indeed has a spot, but as days goes by and by, the spot is removed. அவளுக்கு ஆரம்பத்தில் திரை சுருக்கங்கள், அதாவது தோலில் முகத்தில் கோடுகள் இருக்கிறது. வயதாகும் போதுதான் எல்லாருக்கும் வரும். ஆனால் இவளுக்கோ வயதாக ஆக அந்த கோடுகள் நீங்க வேண்டும். For her there are so many wrinkles in her body in the beginning. As people who get older and older, these wrinkles comes upon the face and body. But however, for this bride, as days goes by, all these wrinkles are being removed. கரை என்று சொன்னால் நம்முடைய பிறப்பில் நமக்குள் வருகிறதான நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற கரைகள். When we say this spot, it is the spot when we have at our birth. அது பிறப்பில் நம்மோடு கூட வருகிறதான ஜன்ம தன்மைகளை, சுபாவங்களை, பாவங்களை குறிக்கிறது. It speaks about our natural sins we get when we are born. திரை என்று சொன்னால் வயதாகும் போது வருகிறதான சுருக்கங்கள்.
And when we say all this blame, it is called the wrinkles that we get when we get older. இது வெளி உலகத்திலிருந்து உலகத்தோடு உலகத்தாரோடு மற்ற ஜனங்களோடு பழகும்போது அங்கிருந்து நம்மை பாதிக்கிறதான சுபாவங்கள் பாவங்கள். And these are all the characters and all the natures that we get when we associate ourselves with the people of this world. இந்த இரண்டும் மாற வேண்டும். இந்த மணவாட்டி கிறிஸ்துவுக்கேற்ற அலங்காரமுள்ள அழகுள்ள மணவாட்டியாய் மாற வேண்டும். All these two things should be changed, and this bride should become a bride that is should be made beautiful, that is according to Christ. நம்முடைய ஆண்டவரை பற்றி உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Concerning our Lord, it is said in the Songs of Solomon chapter 5 verse 16. அவர் வாய் மிகவும் மதுரமாயிருக்கிறது, அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர். அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர். He is altogether beautiful. இப்போ நாம் எல்லாரும் அவரை பின்பற்ற வந்திருக்கிறோம். And we are all have come together here to follow him. நம்முடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நமக்கு வேலை தருவார், சுகத்தை தருவார், பாதுகாப்பை தருவார், பில்லி சூனிய கட்டுகளை உடைப்பார். ஆனால் வளர வளர அது இரண்டாம் காரியம். முதலாவது அவர் பூர்ண அழகுள்ளவர், நாம் அவரை போல பூர்ண அழகுள் முற்றிலும் அழகுள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். அதுதான் அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற ஆசை. In the beginning stage of our spiritual life, God will hear our prayers, heal our sickness, and he will deliver us from all witchcraft. But that is the secondary part. But as we grow in our spiritual life, then as he is altogether lovely, so he also expects that we also become like him. இப்போ இயேசு நம்ம மத்தியில் தான் இருக்கிறார். Now Jesus is very well in our midst. நம்மை அவருடைய மணவாட்டியாக மாற்றவும் நித்திய விவாகத்துக்காக அவரோடு விவாகம் செய்யும்படியா நம்மை ஆயத்தப்படுத்தவும் தான் அவர் நம்மோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் அவருடைய பிரதான குறிப்பு நம்மை இங்கே கொண்டு வந்ததற்கு. And his principal aim and goal and his expectation that he brought us here together is so that he might change us as his bride, and we should be prepared for that eternal wedding. இப்படி அவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார், நம்மை நேசிக்கிறார். ஆனால் அவர் விரும்பாத சில காரியங்கள் நமக்குள் இருக்கிறது. And likewise he is in our midst and he is loving us so much, but there are so many things that is not pleasing in his sight. நம்மை அவர் ரொம்ப நேசிக்கிறார், ஆனால் அவருடைய முகத்தையே திருப்பக்கூடிய அருவருப்பான காரியங்கள் நமக்குள் இருக்கிறது. And he is loving us so much, but there are so many abominable things in our life wherein he will turn his face away from us. அதே உன்னத பாட்டு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்தால், when we read Songs of Solomon chapter 5 verse 8, அந்த மணவாட்டி மணவாளனை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார், அவரோ காணாமல் போய்விட்டார். and this bride she is searching of a beloved, but he is no more there. வாசியுங்கள். எருசலேமின் குமாரத்திகளே, என் நேசரை கண்டீர்களானால் நான் நேசத்தால் சோகமடைந்திருக்கிறேன் என்று அவருக்கு சொல்லும்படி உங்களுக்கு ஆணையிடுகிறேன். நேசத்தால் சோகமடைந்திருக்கிறேன். She says, I am sick of love. ஏனென்றால் அவர் வந்தார், இவளை பார்க்கும்படியா வந்தார். ஆனால் இவளோ தூங்கிவிட்டால், ஐயோ நான் இப்போ இவ்வளவு லேட்டா வந்துட்டீங்களே என்று என்னென்னமோலாம் சொல்லி கடைசியா போய்விட்டால். திடீர்னு இவளுக்கு அன்பு வந்து விட்டது, இப்போது அவரை காணோம். Because the beloved came to see her and to meet her, but because of laziness and she slept, saying it is so late, how can I ever come and meet? And she said so many things, and because of that beloved went out, but now she had a love for him and she searched, but he was no more. 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Read chapter 6 verse 1. உன் நேசர் எங்கே போனார்? ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, உன் நேசர் எவ்விடம் போய்விட்டார்? உன்னோட கூட நாங்களும் அவரை தேடுவோம். நேசர் எங்கே போய்விட்டார்? Where is thy beloved gone? இப்பொழுது தற்போதைய சூழ்நிலை அவர் ஒரு disappearing bridegroom, திடீரென்று காணாமல் போகிற மணவாளன். And now the current situation, he is a disappearing bridegroom where he disappears often. ஏன்? Why? அவருக்கு பிடிக்காத சில காரியங்கள் எனக்கு உண்டு, அதனால தான் திடீரென்று நேசிக்கிறார், திடீரென்று காணாமல் போய்விடுகிறார். Because there are so many things that is not pleasing for him, and that's the reason he disappears often. பவுல் குதிரையில் சவாரி செய்து கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவப்படுத்த போய் கொண்டிருக்கும் போது இயேசு அவரை சந்தித்தார். Paul, as he was traveling on horseback and so that he might persecute the Christians, Jesus met him personally. இயேசு அவருக்கு நேரடியாக தரிசனமானார். Jesus had an encounter directly with him. ஆனால் சில நாட்கள் பிறகு இதே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், அவரை ஆதாயப்படுத்த நான் ஆசையாய் தொடுகிறேன். அதன் அர்த்தம்
ஒரு நாள் சந்தித்த இயேசு இப்போது அவர் விலகி போகிறார், இப்போது பவுல் அவரை துரத்துகிறார். But after many days after his ministry, he says, I strive so that I might gain him. The meaning is, one point of time he came in search of him, now St. Paul is going after him. இதுபோல நாம் இன்றைக்கு முள்ளுக்காடா இருந்தாலும் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார். So likewise, though we are nettles or thorns, though we are like this, yet Jesus loves us. ஆனால் நாம் அவருடைய முகத்தை நம் பக்கமாய் திருப்பும்படியாக நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். But however, we should correct ourselves to the extent that he might change his face towards us. அவர் விரும்புகிறதான ஒரு அழகு நமக்குள் வெளிப்பட வேண்டும். And a beauty that he expects and desires should be revealed and manifested in us. 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். Let's read chapter 7 verse 10. நான் என் நேசருடையவள், அவர் பிரியம் என்மேல் இருக்கிறது. அவர் பிரியம் என்மேல் இருக்கிறது. And his desire is toward me. அவருடைய பிரியம் நம்மேல் திருப்பும்படியாக அவர் காணாமல் போகிற மணவாளனாய் இருக்காதபடிக்கு என்றென்றைக்கும் நம்மோடு இருக்கும்படியாக நமக்குள் அவரை வசீகரிக்கிறதான ஒரு அழகு உருவாக வேண்டும். And there should be a beauty that should be formed in us so that we might allure him, so that he might not go away from us, and his desire should be turned toward us. இதற்காக தான் நாம் அடிக்கடி சுத்திகரிப்பு கூட்டங்களை வைக்கிறோம். அடுத்த வாரத்திலும் சுத்திகரிப்பு உண்டு. And for this reason we keep the cleansing meetings often, and we have our cleansing meetings next week as well. இதற்கு முதலிடம் கொடுக்காமல் நாம் வேற எதை செய்தாலும் நாம் ஒருவேளை உலகத்தில் செழிப்புள்ளவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் நாம் முள்ளுக்காடாய் மாறுவோம். ஆண்டவர் வரும்போது மணவாட்டி ஸ்தானத்திற்கு வர மாட்டோம். Rather than giving importance to all these meetings, if we give importance to others, we will become nettles or thorns, and we will go away from God, wherein he will also turn his face away from us. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தில் ஒரு பெரிய வஞ்சகம் என்ன தெரியுமா? Do you know what is the greatest deception in the Christian world? இதுவும் ஒரு பிசாசனுடைய தந்திரம், இது ஒரு ஆவியின் செயல். This is also a craftiness of the devil, and it is the work of a spirit. எந்த பிரச்சனையும் வராது. You will not have any problem. நல்ல பணம், நல்ல வசதி, நல்ல வீடு, உலக செழிப்பு, ஆரோக்கியம், பிள்ளைகள் எல்லாம் அப்படியே சர்ச்சுக்கும் வருவோம் போவோம், ஆனால் இயேசு வரும்போது போக மாட்டோம். You will have very good money, you have very good possession, your children will be well to do in their life, and everything will be so comfortable and happy, but all these things will be, but at the end when Jesus comes, you will be left behind. அதாவது நம்முடைய உலக செழிப்பு தான் ஆண்டவரை நீ ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற நாம் நினைக்கிறோமே, அதுதான் ஏமாற்றம். And we indeed think all our earthly prosperity is something that we are pleasing to God, but that is greatest deception. இதுல நாம் மயங்கி போய் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டன்னு சொல்லிட்டு சர்ச்சுக்கெல்லாம் வருவோம், ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவுக்கேற்ற ஒரு அலங்காரம், நீ முற்றிலும் அழகுள்ளவள் என்று அவர் சொல்லக்கூடியதான அவரை நம் பக்கமாய் திருப்புகிற அந்த அழகு வராது. இயேசு வரும்போது நாம் மணவாட்டியே மாற முடியாது. And we will be coming to the church and we will have everything so comfortable in us, but there will not be the adornment that God Jesus he desires, and because of that we will be left behind. 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி கூட பாஸ்டர் ஜான்சன் அவர்கள் எழுப்புதல் கூட்டத்தில் இப்படி சொன்னார். 2 days back beloved pastor Johnson also he said this in the revival meetings. அதாவது நாம் தேவனோடு இணைக்கப்படாவிட்டால், if we are not enjoined together with our God, அதிகமான மனுஷர்களுடைய சத்தத்தை கேட்போம். And we will happen to hear so many strange voices of human beings. Strange voices இல்ல, மனுஷ சத்தம். We will hear voices of men. அப்போ அந்த மனுஷர்களுடைய சத்தம் தான் நம்மை நடத்தும். And it is that voices of men, they will lead us. சில நேரத்துல அந்த மனுஷருடைய சத்தம் நமக்கு ஆறுதலாகவும் இருக்கலாம். Sometimes even those voices may be consoling to us. அந்த ஆறுதலில் நம்ம திருப்தியா இருக்கலாம். Perhaps we might be satisfied in that consolation. ஆனால் தேவனுடைய மகிமை உண்டு, தேவனுடைய சத்தத்திலிருந்து வருகிற ஒரு மகிமை பார்க்க முடியாது என்று சொன்னார். And he said there is a glory that comes from the voice of God, we cannot receive that. ஆகையால் நம்முடைய குடும்பத்தில, நம்முடைய இருதயத்தில, நம்முடைய சபையில் இருக்க அந்த முள்ளு காடை மாற்ற வேண்டும் என்றால் தேவனோடு நாம் இணைக்கப்பட வேண்டும். So that if at all the nettles or thorns should be removed from our own life, from our family and from our church, we should receive the voice of God. தேவனோடு நாம்
இணைக்கப்படுகிறதான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் நன்றாய் ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும், வேதத்தை வாசிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். If at all we desire a life that we always have a closer relationship with God, we should be a people of prayer, and we should read our scriptures more. தேவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கிறதான இந்த கனெக்ஷன் ஜெபத்தின் மூலமாக வேத வாசிப்பின் மூலமாக இல்லாவிட்டால் இந்த மனுஷர்கள் தான் நம்மை நடத்தும். சில நாட்கள் பிறகு இந்த மனுஷர்கள் மூலமாக பிசாசும் நம்மை நடத்த ஆரம்பிக்கும். And if we do not have a proper connection with our God through our prayer and through our Bible reading, all these voices of men, they will lead us, and finally after so many days, through these voices of men, the devils will lead us. ஊழியக்காரர்கள் மூலமாக நீங்கள் சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அதற்காக நேரடியாக ஆண்டவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். If at all, if you have to be led by the servants of God, prior to that, you should be led directly by the voice of God. இப்படி ஊழியக்காரரோடு தேவனோடு இணைக்கப்படாமல் நாம் ஊழியக்காரை அணுகினால் ஊழியக்காரர்கள் சில நேரத்தில் தேவ நடத்திப்பை கொடுக்காமல் மனுஷர்களாய் பேசுவார்கள். And if you do not have a proper connection with God, and without that connection, if you try to be led by the servants of God, sometimes the servants of God will also have to lead us in a wrong way. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், Once again I say, தேவனோடு நாம் இணைக்கப்படாமல் ஊழியக்காரர்களுக்கு டைரக்டாக நாம் வந்து நடத்திப்பை பெற்றால் அது தேவ நடத்திப்பை வராது, மனுஷர்கள் ஊழியக்காரர்கள் மனுஷர்களாய் மாறிவிடுவார்கள். and if we do not have a proper or direct connection with God, and if we try to be led directly by the servants of God, sometimes because servants of God also men, these are leading also will become like men. யோவான் 15ஆம் அதிகாரம் John's Gospel chapter 15, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், God says நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகளாய் இருக்கிறீர்கள் என்று 5ஆம் வசனத்தில். in verse 5 he says, I am the vine and ye are the branches. Ye are the branches. நீங்கள் கொடிகள், நீங்கள் எனக்குள் இணைக்கப்பட வேண்டும், நிலைத்திருக்க வேண்டும். Ye are the branches and you should be joined or connected with me. அப்படி செய்யாவிட்டால் நீங்கள் என்னோடு இணைக்கப்படாமல் இருந்தால், And if you do not do this, and if you are not connected or joined with me. 6ஆம் வசனம் வாசிங்க. Let's read verse 6. ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் ஒருவன் என்னோடு இணைக்கப்படாவிட்டால் நிலைத்திராவிட்டால், If someone does not abide in me, வெளியே எரியுண்ட கொடியைப் போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். பாருங்க, ஒரு கொடியை போல அத விறகை போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். இங்கிலீஷ்ல men shall gather them and cast them. மனுஷர்கள் அந்த கொடியை எடுத்து தீயில தள்ளி விடுவார்கள். and he will be like a branch and is withered, and in English it is said, men gather them and cast them into the fire and they are burned. அந்த அர்த்தம் என்ன? ஆண்டவரோடு இணைக்கப்படாவிட்டால், The meaning is, if we do not get connected with God, ஊழியக்காரரும் மனுஷர்களாய் மாறி விடுவார்கள். even the servants of God will become men. நீங்கள் விறகாய் மாறி விடுவீர்கள். இத ஊழியக்காரர்களை உங்களை விறகு எடுத்து நெருப்புல போடுவாங்க. And you நான் will- தான் கேட்டுட்டு தான் செஞ்சேனே, அப்ப என்ன இது என்று யோசிப்போம். And you will become like firewood, and you will be cast out like firewood into the fire, and you will say, I did asking by the counsel of the servants of God. அது நடத்திப்பு மிஸ்டேக் இல்ல, அது நாம் ஆண்டவரோடு இணைக்கப்படவில்லை. It is not the mistake of the leading, but we are not connected with God. அப்ப இன்னைக்கு நம்முடைய தனி ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? Today, how is our personal prayer life? சில வீட்ல பிரைசிங் இல்ல, குடும்ப ஜெபம் இல்ல, தனி ஜெபம் இல்ல. ஒருவேளை உங்களுக்கு சோதனை இல்லாமல் இருக்கா, தேவனுடைய பார்வையில் அந்த வீடு முள்ளுக்காடுதான். And some people, they do not have personal prayer, morning praising, they do not have family prayer. Perhaps you might not have any trials, but you do not have any connection with God. தேவனோடு இணைக்கப்படுகிறதான ஒரே ஒரு நேரம் சண்டே சர்வீஸ் தான் நிறைய விசுவாசிகளுக்கு. For many believers, the only time where they get connected with God is the Sunday morning service. நம்ம செல்போனை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும் ஒரு 3 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணிட்டு மற்ற 6 நாள் ஒரு நாள் ஓட்டிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கும். Consider this, if at all, if we take a mobile phone and charge it only for 3 hours, only on Sunday and use it, other days we take it out, then how will that be? நம்ம ரொம்ப பிஸியான ஆட்கள் 5 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணி திருப்பி 10 நிமிஷம் போன் பண்ண, திருப்பி 5 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணி 10 நிமிஷம் போன் பண்ணி, என்ன மொபைல் போனுக்கு
And if you are so busy after we have charged the mobile phone for 5 minutes and talk for 10 minutes and again we charge it 5 minutes and talk 10 minutes, then what will happen to that mobile phone? இது போல தொடர்ச்சியா ஆண்டவரோடு இணைக்கப்படுகிறதான ஒரு ஒழுக்கம் உள்ள ஜீவன் நமக்கு இல்லாவிட்டால் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் வந்து ஒரு கடமை தீர்க்கும்படியாக அதோ ஆண்டவரே வந்து விட்டேன் என்று சொல்லும்படியா வந்துட்டா மற்ற 6 நாள் உலகத்தின் வல்லமைகளை எப்படி சமாளிக்க போகிறோம்? So if at all we also have do not have this proper life of having connected with God always and only we get connected only on the Sunday morning service, then if we happen to meet a trial, how will we ever get the victory? பைபிள் வாசிக்கிறோம் உண்மைதான். அந்த பைபிள் வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் பேசுகிறாரா அதுதான் முக்கியம். It is indeed true that we read the scriptures, but is it God, is he speaking to us? That is important. 5 அதிகாரம் வாசிக்கும் போது இந்த வசனம் எல்லாம் நம்முடைய ஞாபகத்தில் வருகிறது. வேறொரு நாள் அந்த 5 அதிகாரத்தின் மூலமா ஆண்டவர் பேசுவார். ஆனால் அதைவிட ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அதிகாரத்தின் மூலமா கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு வசனத்தை கொண்டு பேச வேண்டும். It is indeed that we read 5 chapters and through that 5 chapters we get so many things. After so many days God will speak to us in those 5 chapters. But the important thing is every day we should get something out of that every chapter that we read. அதுதான் ஆண்டவர் பரமண்டல ஜெபத்தில் சொன்னாரே, அன்றன்றைக்குள்ள அப்பத்தை எனக்கு தாரும். அது நம்முடைய டெய்லி சாப்பாடு மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு ஆகாரம் வேண்டும். அதுதான் அந்த வார்த்தை. And that is what Jesus mentioned in that prayer. Every day we should get every manna that is related to that day. சில நேரத்துல தேவன் நம்ம பிரச்சனையில் இருப்போம், நம்ம பைபிள் வசனத்துல பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்ற வார்த்தை அது நமக்கு ஆறுதலா இருக்கும். Sometimes we will be entangled in so many problems, but we will come across a word in the scriptures, fear not. At that point of time it will be a great comfort to us. அது நம்முடைய துக்கத்தை மாற்றும், ஒருவேளை நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும். ஆனால் அதை விட நம்மை திருத்துகிறதான நம்முடைய குற்றங்களை சுட்டி காட்டுகிற சில வார்த்தைகள் இருக்கு, அதுதான் நம்மை அழகுள்ளவர்களாய் மாற்றும். Perhaps that will give us a faith and it will increase our faith and it will comfort us, but more than that there should be some word where it can correct us so that we might get more connected with our God. முள்ளுக்காடா இருக்கிறதா நாம் இயேசுவின் மனவாட்டியா மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இது சாதாரண காரியம் அல்ல. It is not an ordinary thing that we who are thorns and nettles, if we have to become a bride of Christ, that is something very great. 31 வசனத்தை மறுபடியும் வாசிங்கள். நீதிமொழிகள் 24:31. Let's read verse 31 of Proverbs 24. உன் தரித்திரம் வழிபோக்கனை போலும். 31. இதோ அதெல்லாம் முள்ளுக்காடா இருந்தது. அது எல்லாம் முள்ளுக்காடா இருந்தது. இங்கிலீஷ்ல it was grown all over அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது சுற்றிலும் முள்ளுக்காடா இருந்தது. வெளியில இருந்து பார்த்தா திராட்சை தோட்டத்தை காணோம், முள்ளுக்காடு தான் தெரியுது. And in English it is said it is grown all over. The meaning is the vineyard is not at all to be seen, it is all covered with the thorns. தொடர்ந்து வாசிங்க. நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சோரி மூடினது. நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சோரி மூடினது. And the whole field is covered with nettles. அது என்னது காஞ்சோரி? What is that nettles? அது சில செடிகள் இருக்கு, அந்த இலைகள் எல்லாம் தோல்ல போட்ட பயங்கர எரிச்சல் வரும், அதான் அந்த காஞ்சோரி. And there are certain leaves, if at all they get come closer to our skin, we'll get irritated, itching, and that is that nettles. நிலத்தின் முகத்தை அந்த காஞ்சோரி மூடி இருக்கிறது. And the nettles had covered the face thereof. சுற்றியும் முள்ளு. And it is all grown over with thorns. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை போய் அந்த பழத்தை எடுக்க கூட முடியாது, சுற்றிலும் முள்ளு, உள்ள கால் வச்சா எரிச்சல். The meaning is we cannot go inside to the vineyard and we cannot get any fruit of it because everything is grown over with thorns and nettles are covered. இந்த முள்ளும் இந்த காஞ்சோரியும் நமக்குள் இயற்கையாகவே இருக்கிறது. And the thorns and this nettles, it is naturally inside us. ஒரு சுத்திகரிப்பு கூட்டம் முடிச்ச உடனே நான் சொன்னது போல அசுத்தம் உள்ள இருந்து நமக்குள் அழிவு ஆரம்பிக்கிறது. And as I said earlier, as soon as we finish our cleansing meetings, immediately all this uncleanness they try to come into us. அப்போ நமக்குள் ஒரு அன்றாட சுத்திகரிப்பு வேண்டும். அதை நெக்லெக்ட் பண்ணினால், அதை அசட்டை செய்தால் ஒரு நாள்
முள்ளுக்காடு இந்த திராட்சை தோட்டத்தை மூடிக்கொள்ளும், தரையின் முகத்தை அது நிரப்பும், கால் வைக்க முடியாது. And so we need everyday cleansing and everyday sanctification, because and if we neglect that, then all these thorns will be grown over and all these nettles will cover the face thereof, so that we might not step onto it. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? Do you know what is the meaning? ஆவிக்குரிய அசுத்தத்திற்கு ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம், அதாவது அது உள்ளே நுழைந்தால் இனி வெளியே வர முடியாதபடிக்கு தன்னை தானே காத்துக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு திறன் இருக்கிறது. And there is a self defense mechanism for a spiritual life, where it can uncleanness, for spiritual uncleanness, where it can defend itself of its own. அது அர்த்தம், இந்த அசுத்தம் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை எழும்பினா அது மூடிடும், தரையெல்லாம் நிரப்பிடும், கால் வச்சு கூட ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. The meaning is all this uncleanness, it will cover all over with thorns, and the nettles will cover the face thereof, where we cannot even step onto it.